individual coverage. However, group insurance has a number of distinct rules. এক নম্বর কি রুলস গুলো আছে গ্রুপ ইন্স্যুরেন্সের? যদি হোয়াট ইজ গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স আছে, এটা হচ্ছে একটা মেজর কম্পোনেন্ট অফ মেনি এমপ্লয়ি বেনিফিট প্ল্যানস। বেনিফিট এমপ্লয়িদের বিভিন্ন ধরনের বেনিফিট প্ল্যানসদের মধ্যে একটা প্ল্যান হচ্ছে মেজর ইম্পর্টেন্ট প্ল্যান হচ্ছে গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স, যেটা সাধারণত এমপ্লয়ার এই মানে এমপ্লয়িকে এনকারেজ করতে এমপ্লয়ার এটা প্রদান করে থাকে বিভিন্ন ট্রান্স অর পার্মানেন্ট ভ্যারাইটির উপর ভিত্তি করে। মাস্টার পলিসি ফর এন্টায়ার গ্রুপ, সমস্ত গ্রুপের জন্য এটা একটা মাস্টার পলিসি। যেমন a significant characteristics of group insurance is that a single master contract, এটা হচ্ছে সিগনিফিকেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক অফ গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স এর টোটাল গ্রুপ ইন্স্যুরেন্সটা হচ্ছে একটা মানে পুরো গ্রুপের ইন্স্যুরেন্সটাকে একটা মাস্টার পলিসি হিসেবে মাস্টার কন্ট্রাক্ট হিসেবে ট্রিট করা হয়। A master policy is used and is the only contract required regardless of the number of the persons including the coverage. The master policy outlines the contractual relationship between the policyholder, that is employer, and the issuance company. এটার কন্ট্রাকচুয়াল রিলেশনশিপ হয়, এটা কাদের মাধ্যমে? এমপ্লয়ার এবং পলিসি হোল্ডারদের মধ্যে, এমপ্লয়ার এবং কাদের মাধ্যমে? ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির মধ্যে। নো ইন্ডিভিজুয়াল আন্ডাররাইটিং or risk evaluation is involved. Risk evaluation টা এটাতে কি থাকে না, এবং ইন্ডিভিজুয়াল ব্যক্তি কি করা হয় না, এই দুজনের রিলেশনশিপদের মধ্যে কি হয় না, ইনভলভ হয় না। The issuer looks at the group as a whole and applies its selection standard to the group. Overall cost সহজ আছে, বললেই বোঝা যাচ্ছে। Group insurance is available at lower rate than the individual insurance. Individual insurance যদি করতে যায় সেটা থেকে এটা হচ্ছে কি lower rate পেমেন্ট করতে হয় সাধারণত গ্রুপ ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে। In general, the administrative, operational and selling costs associated with the group insurance are less than those of individual plans. একজন ইন্ডিভিজুয়াল প্ল্যানস থেকে গ্রুপ ইন্স্যুরেন্সের যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট আছে, অপারেশনাল কস্ট আছে এবং সেলিং কস্ট এলোকেশনটা কি হয়, অ্যাসোসিয়েট করলে এটা অবশ্যই লেস দেন হয় কার থেকে? আপনার ইন্ডিভিজুয়াল প্ল্যান থেকে। ইন্ডিভিজুয়ালি এটার কস্ট অনেক বেশি, ওভারঅল কস্টটা অনেক বেশি পড়ে ইন্ডিভিজুয়াল, ইন কেস অফ ইন্ডিভিজুয়াল ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে। These savings are passed on to group policyholders in the form of lower premiums. No individual selection of benefits. Another characteristics of group insurance is that benefits are predetermined according to the certain schedules the issuer established. ওদের যে বেনিফিটটা নেয়, another ক্ষেত্রে বেনিফিটটা করেন, সেটা কিন্তু মানে ইস্যুরের উপরে শিডিউল অনুসারে করা হয়। This prevents individuals from electing their own benefits level, and healthy persons would tend to elect high coverage amounts, whereas healthy individuals might insure themselves only minimally, a situation that would lead to adverse selection against the insurer and undermine the principles of group underwriting. Predetermined benefit schedule also prevents the employer from selecting against the issuer in favor of certain employees. This does not mean that the employer has not choice in determining benefit levels. Rather than the selection must be in line with the insurer's group benefit schedules. Most often, these schedules are based on earnings, employment position, or flat benefits. Participation standards. Just established benefit schedule help prevent adverse selection, so though participation standards typically insurer require that a minimum number of individuals eligible to
participate in the group plan must go so to maintain to group coverage. If only older employees or those who are in poor health participated in the plan, the risk to the insurer would be greatly increased. Consequently, most insurers require that at least 75% of eligible employees participate when a plan is contributory, and for plans that are non-contributory, all eligible employees must be covered. Lower rate based on group stability. অর্থাৎ রেটটা যখন নির্ধারণ করতে যায় এটা আসলে গ্রুপ স্টেবিলিটির উপর ডিপেন্ড করে, এটাই বোঝাচ্ছে lower rate based on group stability. Unlike individual policies that are rate on the insured age, health, other characteristics, group insurance rates are based in part on the stability of the group. গ্রুপের স্টেবিলিটিটাই হচ্ছে কি গ্রুপ ইন্স্যুরেন্সের রেটটা লোয়ার রাখতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কম্পোনেন্ট অর ক্যারেক্টারিস্টিক্স. As people enter and leave the group, this flow of insureds allows the group to operate people effectively. However, groups with high employee turnover or no departures are not especially attractive to an insurer. If turnover is high, administrative expense increase. If turnover is low, the group will aged maturity will increase and insurance company cost will increase. এই জিনিসটাই বোঝাচ্ছে এখানে। তাইলে আমরা কি জানতে পারলাম, স্টেট রুলস রিগার্ডিং গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স অ্যাজ পার প্রভিশন অফ দ্য লেবার অ্যাক্ট অনুসারে গ্রুপ ইন্স্যুরেন্সের রিলেটেড যে রুলস গুলি, এক নাম্বার হচ্ছে যেমন মাস্টার পলিসি ফর দ্য এন্টায়ার গ্রুপ, তারপর ওভারঅল কস্ট সম্পর্কে জানতে হবে, ইন্ডিভিজুয়াল সিলেকশন বেনিফিট গুলি কি আসবে, মানে নো ইন্ডিভিজুয়াল বেনিফিট সিলেকশন অফ বেনিফিটস, তারপরে পার্টিসিপেশন স্ট্যান্ডার্ডস, ল রেট বেসড অন গ্রুপ স্টেবিলিটি। ল রেটটা যদি হয় তা বেসড অন গ্রুপ স্টেবিলিটি ভালো হলে রেট লর হবে, গ্রুপ স্টেবিলিটি ভালো না হলে রেট অবশ্যই হাই হয়ে যাবে। নেক্সট কোশ্চেনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। হোয়াট আর দ্য কনসিলিয়েশন? Describe the rule of a conciliator under a Labor Act 2006. অর্থাৎ কনসিলিয়েটর বলতে এখানে সমঝোতা বোঝাচ্ছে। এখানে অনেকে মনে করে কি কনসিলিয়েশনটা এক ধরনের আরবিট্রেশন, না, এটা এক ধরনের আরবিট্রেশন না। সমঝোতা না আসলে দুই পক্ষের মধ্যে মানে ডিসকাসের মাধ্যমে বা দুই পক্ষের মধ্যে ডিসকাসের মাধ্যমে কোনো একটা বিরোধ নিয়ে, কোনো মত পার্থক্য নিয়ে বা অর্গানাইজ এমপ্লয় এবং এমপ্লয়ারদের মধ্যে কোনো রুলস এন্ড রেগুলেশনের ক্ষেত্রে কোনো মত পার্থক্য নিয়ে পার্থক্যটাকে আপনার সেটেলমেন্ট করার জন্য বা ডিসপুটটাকে সেটেলমেন্ট করার জন্য দুই পক্ষের মধ্যে যে সমঝোতাটা হয় সেটা হচ্ছে কি কনসিলিয়েশন। যিনি করেন তাকে বলা হয় কনসিলিয়েটর, ঠিক আছে। আর আরবিট্রেশনটা হচ্ছে, আরবিট্রেশনটা প্রায় কাছাকাছি, কিন্তু সেটা একটা মানে কি করতে হয়, মানে একটা সালিসি, মানে আরবিট্রেশনে হচ্ছে এটা ডিসপুট সেটেলমেন্ট করার জন্যই হইলো, এটা কোর্টের মাধ্যমে হতে পারে, কোর্ট ছাড়াও হতে পারে। আচ্ছা, আমরা থিওরিতে যাই। জি বলেন। এর আগের কোশ্চেন নিয়ে কি ম্যাডাম? জি বলেন। জি, এটা তো এখানে তো হিউজ আলোচনা, আপনি যেটা কোশ্চেন দিয়েছেন, মানে এর আগের কোশ্চেন যে গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স, মানে গ্রুপ ইন্স্যুরেন্সটা, জি জি, ওই যে এটা হিউজ এটা লতে আছে। আমি একটু বলি, হ্যাঁ, লতে আছে 99 সেকশনে, ওটা খুব কম আলোচনা। হিউজ আলোচনাগুলো কি লাগবে কিনা আমাদের?
এটা মার্কের উপর ডিপেন্ড করবে। আপনি পয়েন্টগুলি নিয়ে আপনি জাস্ট সিঙ্গেল মানে এখানে দেখেন, আমি যদি কথাগুলো সবগুলো কথা লয় কিন্তু উল্লেখ নাই আর কি এখানে যে হ্যাঁ সবগুলি মানে জাস্ট বোঝার জন্য আমি বলি যেমন মাস্টার পলিসি ফর এন্টায়ার গ্রুপ। হ্যাঁ, এখানে কিন্তু জাস্ট আমার এই জিনিসটা জানলেই হয়ে যায় যে the significant characteristics of the group insurance is that single master contract or master policy is used and is the only contract record regardless of the number of person including the coverage. এই কথাগুলো কিন্তু লয়ে কোনো উল্লেখ নাই আর কিছু না, লয়ে সরাসরি উল্লেখ নেই, জাস্ট আপনি বোঝার জন্য এটা দরকার আছে। জাস্ট আপনি নিজের ভাষায় লিখতে পারবেন। আপনি যদি ধারাটা উল্লেখ না করেন, হ্যাঁ, আপনি নিজের ভাষায় লিখতে পারবেন এটা। এক্সকিউজ মি। জি জি ঠিক আছে। ওকে ওকে। আর এখানে পুরো ওভারঅল লটা মনে রাখার জন্য এই জিনিসটা সহজ। আমরা কোন কোন জিনিসগুলি সাধারণত গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে। ওভারঅল কস্টটা কি ধরনের হতে পারে, এটা মানে গ্রুপ ইন্স্যুরেন্সটা কি, মানে আপনার রেটটা কিরকম হতে পারে, তারপরে পার্টিসিপেশন স্ট্যান্ডার্ডটা কিরকম হতে পারে, জাস্ট টু দা পয়েন্ট দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে। মানে এগুলো সোর্স মানে কালেক্টেড আমরা কোথায় পাবো, এর ডিটেইলস কোথায় আছে? লতে তো নাই দেখলাম কিছুটা। আমি অনেক কষ্ট করে করে নিয়েছি, এটা এইগুলি পড়লেই হবে। ডিটেইলস পড়তে গেলে এগুলি পড়লেই হয়ে যাবে। ওকে জি। What is conciliation? Conciliation is an alternative dispute resolution process where the parties to a dispute use a conciliator who meets with the parties both separately and together in an attempt to resolve their difference. They do this by lowering tension, improving communications, interpreting issues, encouraging parties to explore potential solutions, and assisting parties in finding a mutually acceptable outcome. অর্থাৎ কনসিলিয়েশন হচ্ছে মানে আপনার দুই পক্ষের মধ্যে, এমপ্লয়ি এবং এমপ্লয়ারের মধ্যে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো, একটা সলিউশনের মাধ্যমে ওদের সাথে মানে এককভাবে অথবা মানে দুজনের মধ্যে সেপারেটলি অথবা একসাথে একটা মানে যে মতবিরোধ আছে বা একজনের মতবিরোধ ইন্ডিভিজুয়ালি আলোচনা করে অথবা একত্রে আলোচনা করে সলভ করার চেষ্টাটাই হচ্ছে কি কনসেপ্ট, মানে প্রসেসটাই হচ্ছে কনসিলিয়েশন। এটার মাধ্যমে আপনার দুই পক্ষের টেনশন কমে যায়, দুই পক্ষের কমিউনিকেশন ইমপ্রুভ হয়, তারপরে এবং তাদের যে explore the potential solutions and assisting parties in finding a mutually acceptable outcome. দুজনের মধ্যে যে আউটকামটা আসে সেটা অ্যাকসেপ্টেবল কিনা সেটা অ্যাসেসিং করা বা তাদের মত প্রকাশের জন্য মানে উভয়জনের মত প্রকাশের জন্য এনকারেজ করা, এটা হচ্ছে কি কনসিলিয়েশন। Conciliation differs from arbitration in that the conciliation process in and of itself has no legal standing, and the conciliator usually has no authority to seek evidence or call witness, usually writing no decisions and make no award. Arbitration কি করতে হয়? আরবিট্রেশনে অনেক সময় মানে এখানে অবশ্যই কি থাকতে হয়, এখানে কনসিলিয়েশনে বলতেছে যে হ্যাজ নো লিগ্যাল স্ট্যান্ডিং, হ্যাঁ,
এবং হ্যাজ নো অথরিটি টু সিক এভিডেন্স সিক করার কোনো ইয়া নাই, এবং কল উইটনেস সাক্ষী রাখার কোনো অথরিটি নেই। ইউজুয়ালি রাইটিং নো ডিসিশনটা লিখিতভাবে দিতে হবে সেটাও না। মেক্স নো অ্যাওয়ার্ড, বাট এইগুলি সবকটাই টার্মস এন্ড কন্ডিশনের মাধ্যমেও কি হয় আরবিট্রেশনটা হয়, এবং ওখানে এভিডেন্সও দরকার হতে পারে, লিখিত সিদ্ধান্ত হতে পারে, এবং অ্যাওয়ার্ডেরও ব্যবস্থা থাকে। Conciliation differ from mediation in that in conciliation often the parties are in need of তারপর নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে describe the role of a conciliator under the Labor Act. Labor Act অনুসারে conciliator-এর ভূমিকাটা কি? The conciliator shall assist the parties in an independent and impartial manner in their attempt to reach an amicable settlement of the dispute. অর্থাৎ কনসিলিয়েটর দুই পক্ষকে মানে পার্টি দুই পক্ষকে কি করবে, সহায়তা করবে কি করার জন্য, ইন্ডিভিজুয়াল এবং ইম্পার্শিয়াল ম্যানারে পৌঁছানোর জন্য, অর্থাৎ বন্ধুত্বপূর্ণ সেটেলমেন্টের জন্য। তাদের যে বিরোধ, যে ইয়ানি স্টেটমেন্ট নিয়ে তাদের বিরোধ, ওইটার সর্বোচ্চ সলিউশনে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ওদেরকে সহায়তা করাই হচ্ছে কি কনসিলিয়েটরের অন্যতম রোল। The conciliator shall have guided by principle of objectivity, fairness, justice, giving consideration to, among other things, the rights and obligations of the parties, the uses of the trade concerned, and the circumstances surrounding the dispute, including any provisions business practice between the parties. অর্থাৎ তাদের যে ইয়াটা হবে, কনসিলিয়েটর শ্যাল বি গাইডেড বাই প্রিন্সিপাল অফ অবজেক্টিভ এবং ফেয়ারনেস, অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ এবং ন্যায়সঙ্গত ন্যায় বিচারের যে ইয়াটা আছে, ওরা সাধারণত কি করবে, এটার সাথে ওই অবস্থা এবং ডিসপুট বিরোধটা নিষ্পত্তির জন্য ওই পরিস্থিতির সাথে সংশ্লিষ্ট হতে হবে, ইনক্লুডিং এনি প্রিভিয়াস বিজনেস প্র্যাকটিস বিটুইন দ্য পার্টিস। তাদের যদি প্রিভিয়াসলি কোনো প্র্যাকটিস থাকে বিজনেসে, সেটা ইনক্লুড থাকবে। The conciliator may conduct the conciliatory proceedings in such a manner as he consider appropriate, taking into account the circumstances of the case, the wishes the parties may express, including any request by a party that the conciliator hear oral statements and the need for a speedy settlement of the dispute. অর্থাৎ যদি কোনো পার্টির বা কোনো পক্ষের আপনার স্টেটমেন্টের প্রয়োজন হয়, স্টেটমেন্ট দেওয়ার প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে সে ওরাল স্টেটমেন্ট সে শুনবে কনসিলিয়েটর, এন্ড দ্য নিড ফর এ স্পিডি সেটেলমেন্ট, এবং খুব দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিরোধটা নিষ্পত্তি করার প্রয়োজন হবে, দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। 4 নাম্বার, দ্য কনসিলিয়েটর may at any stage of the conciliatory proceedings make proposals for a settlement of the dispute. Such proposals need not be writing and need not be accompanied by a statement of the reasons thereof. যদি কোনো সিদ্ধান্ত আসে সেটা যে আরবিট্রেশনের মতো লিখিতভাবে জানাতে হবে অথবা কোনো স্টেটমেন্ট দিতে হবে, সেটা এটাই বুঝেছি। তাইলে আমরা কনসিলিয়েশন এবং রুল অফ কনসিলিয়েটর কি আমরা বুঝতে পেরেছি। নেক্সট কোশ্চেন আসি।
কি বলছে, describe the power and function of the labor code. এটা সহজ আছে, জাস্ট পয়েন্টগুলি বলে দিলেই পারবেন। Following are the powers of labor code. লেবার কোডের কি কি পাওয়ার গুলি থাকতে পারে, কি কি এবং ফাংশন গুলি থাকতে পারে। এক নম্বর হচ্ছে টু গ্র্যান্ট রিলিফ, টু গ্র্যান্ট ইন্টিম রিলিফ, টু গ্র্যান্ট adjournment, to enforce attendance of any person, power to examiner, to compel production of documents. To grant labor code can grant full and final relief to the aggrieved party. ক্ষতিগ্রস্ত পার্টিকে সে কি করতে পারে, ফুল এবং ফাইনাল রিলিফ করতে পারে। To grant final relief, to grant interim relief. Labor code is also competent to grant interim relief under the inherent power. অন্তর্নিহিত তার যে পাওয়ারটা আছে ওই পাওয়ারটা দিয়ে কি করতে পারে, to grant interim relief, to grant adjournment. Labor code has the power to grant adjournment, মুলতবি ঘোষণা করতে পারে, মুলতবি করতে পারে if just cause to show, cost মানে কজটা দেখাতে পারলেই হয়। To enforce attendance of any person, labor code can enforce the attendance of any person which is necessary for deciding the matter before it, and this it can done so by issuing and to claimation, etc. That enforce attendance of any person. Labor code can enforce the attendance of any person which is necessary for deciding the matter before it, then and this it can done so by issuing the power of examiner. Labor code can examine any person on oath. তো শপথের উপর ডিপেন্ড করে লেবার কোড এক্সামিন করতে পারে যে কোনো পারসন। To compel production of documents. Labor code can compel the production of documents and material objects necessary for deciding the matter in questions. To issue commissions. The labor code has the power to issue commissions for the examination of right payments or documents. Witness or documents অর্থাৎ সাক্ষী। Expert proceedings. Labor code has the power to proceeding expert where the party failed to appear before it to determine a grievance of worker. Determine the grievance of the অভিযোগ বোঝাচ্ছে। Labor code may determine the grievance of worker, and in doing so it shall go into all fact of the case and pass such order as may be just and power in the circumstances of the case. অর্থাৎ যে ক্ষেত্রেতে অর্থাৎ যে অবস্থাতে তাদের অভিযোগগুলি উঠে আসছে, ওয়ার্কারদের অভিযোগ যেমন স্যালারির ক্ষেত্রে হতে পারে, তাদের লিভের ক্ষেত্রে হতে পারে, তাদের বেনিফিটের ক্ষেত্রে হতে পারে, ফার্স্ট এইড বক্সের ক্ষেত্রে হতে পারে। এই ক্ষেত্রগুলি থেকে যে অভিযোগগুলি আসে সেগুলি কি করা, ডিটারমাইন করা, and it shall go into all fact of the cases and pass such order. Suppose the function will following are the functions of labor code. Labor code investigates industrial disputes and issues recommendations for their settlement. এদের প্রথম কাজ হচ্ছে, লেবার কোডের প্রথম কাজ হচ্ছে যে তাদের মধ্যে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপুটস থাকে সেটা ইনভেস্টিগেট করা, এবং ইনভেস্টিগেটের পরে সেটা যে কোনো ইস্যু বের হয়ে আসুক সেটাকে রিকমেন্ডেশন করা ফর দেয়ার সেটেলমেন্টের জন্য। এটা হচ্ছে মেইন কাজ। In general, all disputes must first go through the conciliation service of the labor representation committee. The labor court may only investigate a dispute if it receives a report from the labor representation committee that nothing more can be done by the labor representation committee to resolve the dispute. আর
LRC must waive its function of conciliation. Due to the principle of free collective bargaining, the LRC recommendations are generally not legally binding on the parties to the dispute. The agreement and solution must come from the parties themselves. তাদের নিজেদের মধ্য থেকে অবশ্যই কি আসতে হবে সলিউশনের the agreement and solution এগ্রিমেন্টও আসতে হবে সলিউশনও তো লেবার কোর্টের মাধ্যমে সলিউশন ইয়া করবে কিন্তু তাদেরও কি একটা কি থাকতে হবে নিজেদেরও একটা মতানৈক্যের একটা ইয়া থাকতে হবে সিচুয়েশন থাকতে হবে if both sides is a dispute request the investigation intervention of the labor court and agreed to be bound by its recommendations, then the labor court determine is binding on both sides. It acts as a court of appeal, that is, the heir appeals on the recommendations of the rights commissioner and equality offers. The labor court registers employment agreements, that is, employment deals negotiation by both sides in an enterprise or an industry registered with the labor court. Once registered, the provisions of the agreement become legally binding and the labor court issues a legal enforceable order. এই হচ্ছে লেবার কোডের ফাংশন এটা জাস্ট একটা থিওরি প্রসিডিউর লেবার কোডের ফাংশনের যে প্রসিডিউরটা সেটা হলো আপনার একটু নির্দিষ্ট প্রসিডিউর আসছে বাট এখানে ফাংশন ইয়ারগুলি পাওয়ারগুলির ক্ষেত্রে জাস্ট পয়েন্টগুলি দিয়ে দিলেই হবে একটা লিখে Nine number question ashen. Describe the various types of workers under the Labor Act. What do you mean by an ambulance? আমরা একদম প্রথম ইয়াতে শীটে আমরা ওয়ার্কারদের ক্লাসিফিকেশনটা পড়েছি যেটা লেবার অ্যাক্ট অনুসারে একদম প্রথম ক্লাসে আমরা ওখানে 6 ক্যাটাগরি ওয়ার্কার পড়েছি আমরা ওইটাই পড়বো এখানে এটা আমরা পড়বো না তারপর জানার জন্য পড়তে পারি যেমন ল্যাঙ্গুয়েজ অনেক সময় চেঞ্জ হয় আলটিমেটলি এগুলি তারপরে যেমন অ্যাট উইল ওয়ার্কার যেটা আছে আমরা এই জিনিসটা জানতে পারি যেমন অ্যাট উইল ওয়ার্কার লিজড ওয়ার্কার এই দুইটা টার্ম আমাদের নতুন পার্ট টাইম ওয়ার্কার এই ফুল টাইম ওয়ার্কার টেম্পোরারি ওয়ার্কার জাস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো আমরা জানতে পারি নিজেরা জানার জন্য বাট আমরা যদি যখন আপনার এই ধরনের কোশ্চেন আসবে যে describe the various types of worker under labor act আমরা প্রথম দিন লেবার অ্যাক্টের প্রথম দিন যে ক্লাসিফিকেশনটা পড়েছি আমরা সেটাই পড়বো যেমন অ্যাপ্রেন্টিস বদলি ক্যাজুয়াল টেম্পোরারি প্রভিশনাল পার্মানেন্ট এই 6 ধরনের আমরা কি পড়েছি ওয়ার্কারদের ক্লাসিফিকেশন পড়েছি আমি আবারও একটু ডিসকাস করছি Apprentice is a worker who is employed in an establishment as a trainee and during the period of training he is paid an allowance is called an apprentice অর্থাৎ শিক্ষানবিশ ওয়ার্কার অর্থাৎ যিনি এমপ্লয়েড হয়েছে একটা প্রতিষ্ঠানে বাট সে কি অবস্থায় আছে ট্রেনিং অবস্থায় আছে তাকে নির্দিষ্ট একটা অ্যালাউন্স দেওয়া হয় সেই ওই ধরনের ওয়ার্কারদের কি বলা হয় শিক্ষানবিশ ওয়ার্কার বলা হয় 2 নাম্বার হচ্ছে বদলি ঠিক এইভাবেই লেখা আছে লেবার লতে a worker who is employed in an establishment for the period of temporary absence of a permanent or provisional worker অর্থাৎ পার্মানেন্ট অথবা প্রভিশনাল ওয়ার্কার অ্যাবসেন্সের কারণে যে ওয়ার্কার ফর এ পিরিয়ড অফ টেম্পোরারি হিসেবে কাজ করে সে হচ্ছে কি বদলি অর্থাৎ একজনের অ্যাবসেন্সের কারণে
একজন এমপ্লয়ি একজন ওয়ার্কার কাজ করাটাকে বদলি ওয়ার্কার বলা হয়। ক্যাজুয়াল, a worker employed on a casual basis. Temporary worker, a temporary work is an establishment for work that is basically temporary in nature, is likely to be finished within a limited period. অর্থাৎ তাকে টেম্পোরারি নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে 3 মাসের জন্য অথবা 6 মাসের জন্য, এই একটা নির্দিষ্ট স্পেসিফিক কাজের জন্য যদি একটা নির্দিষ্ট টাইমের জন্য তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়ে থাকে, তাকে পার্মানেন্ট করার চিন্তা ভাবনা নেই। প্রভিশনাল হচ্ছে সে provisional workers, a worker provisionally employed in establishment in full up a post of permanent vacancy. তাকে পার্মানেন্ট ভ্যাকেন্সির জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, বাট তার এখনো পার্মানেন্ট হয়নি, অর্থাৎ প্রভিশনাল পিরিয়ডটা এখনো কমপ্লিট হয়নি। ওই ধরনের ওয়ার্কারদেরকে বলা হয় প্রভিশনাল ওয়ার্কার। A permanent employee with a view to full up a permanent post, or if he completes satisfactory his probation period in the establishment, then are called permanent worker. তাহলে আমরা কয় ধরনের ওয়ার্কার বললাম? আমরা apprentice worker, বদলি, ক্যাজুয়াল, টেম্পোরারি, প্রভিশনাল, পার্মানেন্ট, এই 6 ধরনের ওয়ার্কার আমরা জেনেছি আমাদের লেবার অ্যাক্ট অনুসারে। তো এখানে এইটা জানার জন্য, নিজেরা জানার জন্য পড়বো, এমনি নর্মালি পরীক্ষার খাতায় লেখার জন্য পড়বো না। ঠিক আছে, 10 নম্বর কোশ্চেন আসুন। Describe the provisions relating to maternity benefit of women workers. উমেন ওয়ার্কারের ম্যাটারনিটি বেনিফিটটা আমি তাও প্রথম ক্লাসে ডিসকাস করেছি, এটা লেখার দরকার নাই, লতে যেটা বলেছে সেটাই ওনারা, আমি মৌখিকভাবে বলতেছি, এখানে প্রথম অংশটা লেখার দরকার নাই। হ্যাঁ, ডিসক্রাইব দ্য প্রভিশনস রিলেটিং টু ম্যাটারনিটি বেনিফিট অফ উইমেন ওয়ার্কার। ম্যাটারনিটি বেনিফিটটা কি? উমেন ওয়ার্কারদের ম্যাটারনিটি বেনিফিটটাই হচ্ছে তাদেরকে কি করতে হবে, social welfare and social promotion. এখানে প্রথম শীটে প্রথম ইয়াতে ক্লাস টাইম যেটা বলেছি, ম্যাটারনিটি বেনিফিটস হচ্ছে ম্যাটারনিটি লিভটা তাদেরকে দিতে হবে নির্দিষ্ট একটা প্রসিডিউরের মধ্যে, ম্যাটারনিটি লিভটা দিতে হবে তাদেরকে, ম্যাটারনিটি লিভ দিতে হবে 16 উইকস, 8 উইকস, number question answer. দেখেন এতটুকু এত বড় করে লেখারও টাইম পাওয়া যাবে না, আমরা জাস্ট শুধু এখানে সেকশন 2 অনুসারে যেটা বলেছে যে maternity benefits as the sum of money payable under the provisions of chapter 3 to a woman worker with leave, অর্থাৎ ওদের ম্যাটারনিটি লিভটা under section 45(1), the prohibits the employee to employ a woman during the 8 weeks immediately following the day of the delivery. From section 45 prohibits a woman employee to work any establishment during the 8 weeks immediately of the following the day of her delivery.
puts restriction in employing any woman for certain endurance work if she is like this restriction গুলি অর্থাৎ ম্যাটারনিটি লিভটা হচ্ছে তাদেরকে ম্যাটারনিটি যখন ম্যাটারনিটি লিভটা সে নিবে সে কি করতে হবে এমপ্লয়িকে একটা নোটিশের মাধ্যমে সে যখন ছুটিতে যাবে সে একটা নোটিশের মাধ্যমে জানাতে হবে ঠিক আছে এখানে এমপ্লয়ার কি এখানে উইমেন ওয়ার্কারদেরকে ম্যাটারনিটি লিভটা দিতে বাধ্য থাকবেন সেটা টোটাল পিরিয়ড হচ্ছে 16 উইকস 8 উইকস 8 weeks before the childbirth and 8 weeks after the childbirth এই হচ্ছে তাদের কি ম্যাটারনিটি লিভের বেনিফিটটা আর ওরা ওয়েজেস পাবে কি গড় হারে হ্যাঁ পার ডে গড় হারে তারা কি করবে ওয়েজেসটা পাবে এই হচ্ছে ম্যাটারনিটি লিভের মূল রুলসটা আর কিছু ইয়াও মানে রেস্ট্রিকশনও আছে মানে উইমেন ওয়ার্কারদের কিছু নিষেধাজ্ঞা আছে এই নিষেধাজ্ঞাটি হচ্ছে এখানে সেকশন 45 অনুসারে মানে act of the act prohibits an employer to employ a woman during the 8 weeks immediately following the day of her delivery ডেলিভারির 8 সপ্তাহের মধ্যে কোনো উইমেন এমপ্লয়িকে কি করতে পারবে না নিয়োগ দিতে পারবে না এবং তাদেরকে এটা হচ্ছে সেকশন 45(1) অনুসারে সেকশন 45(2) অনুসারে তাদেরকে কি করতে পারবে না a woman employee to work prohibits a woman employee to work in any establishment during the 8 weeks immediately of the following day of her delivery 3 নম্বরে বলছে not certain does work if she is likely to be deliver of the child within 10 weeks 10 weeks এর মধ্যে কি করতে পারবে না তাকে কঠোর কাজ করাতে পারবে না একদম কঠিন কাজগুলি দেওয়া যাবে না তারপরে in section 46 of the Labor Act provisions that have been made for maternity leave of 16 weeks যেটা আমি প্রথমেই বলে ফেলছি আর 8 weeks before and 8 weeks after delivery it has also made the provisions that these benefits shall only be available to workers who have served under the owner of a minimum period of 6 months prior to the notice of the probability of the delivery অর্থাৎ ডেলিভারির হওয়ার আপনার 6 মাসে এর পূর্বে থেকে সেখানে কি কাজ করা অবস্থায় থাকতে হবে সে 6 মাস যাবত এখানে কাজ করা অবস্থায় থাকলে সে এই ম্যাটারনিটি লিভটা সে পাবে আদার 6 মাসের থেকে কম হলে সে কি পাবে না এই বেনিফিটটা সে পাবে না Section 46 lays down the procedures regarding the payment and Section 48 the amount of maternity benefit and Section 49 provides the payment of maternity benefits in case of women's death. Section 50 puts restriction of employment of women in certain cases. The government of Bangladesh has taken there are document. ম্যাটারনিটি বেনিফিটের রুলস গুলি কি কি আমরা যদি মানে সংক্ষিপ্ত আকারে সামারাইজ এটা ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন প্রায় পরীক্ষা এটা মানে কি রিপিট মানে এই পরীক্ষা আসছে পরের পরীক্ষা আসবে না এরকম হয় না পরপর পরীক্ষায়ও থাকে এটা ম্যাক্সিমাম আসছে এই কোশ্চেনটা আমরা মূল জিনিসগুলি যেগুলি সেগুলি যদি আমি সেকশন ওয়াইজ লিখি তাহলে ওদেরকে মানে ল অনুসারে ওদের যে নিষিদ্ধগুলি আছে সেগুলি আসবে আগে বেনিফিটটা দিয়েছে পরে যেমন 45 থেকে শুরু 50 পর্যন্ত ওদের প্রভিশন ম্যাটারনিটি লিভ সম্পর্কে ম্যাটারনিটি বেনিফিট সম্পর্কে ঠিক আছে এই জিনিসটা খুব ভালো করে বুঝতে হবে নেক্সট কোশ্চেনে আসেন compensations for injury ইনজুরির জন্য ক্ষতিপূরণ
এটা আমরা মৌখিকভাবে ডিসকাস করি, সেটা না যায় এখন। প্রথমে হচ্ছে কি আপনার ইনজুরি যদি ওয়ার্কার নিজ ইচ্ছায় সদিচ্ছায় ইনজুর্ড হয় অথবা ইন অ্যাবসেন্স অফ ওয়ার্ক টাইম ওই সময় ইনজুর হয়, বা মিসকন্ডাক্ট অথবা মিসকন্ডাক্ট অর্থাৎ হচ্ছে কোন নেশাগ্রস্ত হয়ে যদি ইনজুর হয়, তখন ওই ধরনের ইনজুর হলে সে কি পাবে না, এমপ্লয়ারের কাছ থেকে সে মানে কম্পেনসেশন ক্লেম করতে পারবে না। আর যদি এমপ্লয়ি যদি মানে ওয়ার্ক টাইমে অর্থাৎ মেশিনে লেগে বা কাজ করা অবস্থায় বা ইলেকট্রিক মানে কারেন্টে লেগে এরকম হইলে তাইলে পরে কি আপনার সে কি করতে পারবে, ক্লেম করতে পারবে। এই হচ্ছে মূল কথা। এখানে কি লিখেছে আমি দেখি একটু। The injured worker shall have the right to receive treatment at one of the governmental health institutions or other adequate treatment institutions according to the employer's discretion. অর্থাৎ একজন ইনজুর্ড ওয়ার্কার যদি ওই রুলস গুলি মেনটেন করে ইনজুর্ড হয়ে থাকে, অর্থাৎ ওই অবস্থায় ইনজুর্ড হয়ে থাকে যে অবস্থায় সে ক্লেম কম্পেনসেশনটাকে ক্লেম করতে পারবে, সে অবস্থায় সে কি ফ্যাসিলিটি পাবে, সে অবশ্যই ট্রিটমেন্টের ফ্যাসিলিটিটা পাবে। The employer shall bear the entire treatment cost, including medications, the transportation expense, rehabilitation service, and cost of the necessary bullying এবং ফিজিক্যাল ট্রিটমেন্ট সব ধরনের কি পাবে, সে সুবিধা পাবে। হ্যাঁ দেন দাদু শুনে। তারপর আসেন, in case of disagreement on the determination of the cost of the treatment of the injured worker, the medical committee specified in Article 89 of the law shall determine the said cost. যদি injured worker যদি মানে disagree করে আপনার determination of the treatment cost, তাইলে আপনার ওইখানে মেডিকেল কমিটি আছে যেটা লেবার অ্যাক্ট অনুসারে, ওই মেডিকেল কমিটির রুলস অনুসারে ওই কস্টটা ডিটারমাইন করবে। The injured worker shall receive his wages during the treatment period. If the treatment duration exceeds 6 months, said worker shall receive half of his wages until his recovery or until his disability is evidence. অর্থাৎ ইনজুর্ড ওয়ার্কার 6 মাস পর্যন্ত সে নরমালি যে ওয়েজেস পেত সেটাই পাবে। যদি তার সুস্থ হওয়ার সময়টা 6 মাসের অধিক লেগে যায়, ওই অধিক সময়ের জন্য সে হাফ করে কি পাবে, ওয়েজেস পাবে। এটাই বুঝাইছে। আর কোন কোন ক্ষেত্রে সে পাবে না, যেটা আমি আগেই বলেছি, যে when the worker injured himself অর্থাৎ ভেবেচিন্তে নিজের সদিচ্ছায় যদি সে ইনজুর্ড হয়ে থাকে, তার নিজের কর্মের কারণে সে নিজে ইনজুর্ড হয়েছে, তাহলে সে কি করতে পারবে না, তার এই প্রভিশন তার জন্য প্রযোজ্য হবে না, অ্যাপ্লাই করতে পারবে না। When the injury is attributable to serious and willful misconduct by the worker, then তখনও সে কি পাবে না, কষ্ট কোনো কারণ দেখাতে পারবে না, অথবা সে অ্যালকোহল অথবা ড্রাগের কারণে ইনজুর্ড হয়েছে, এই ধরনের ক্ষেত্রে সে এই প্রভিশনটা কি করতে পারবে না, অ্যাপ্লাই করতে পারবে না। When the worker violates the employer occupational health and safety instruction or commits a gross negligence in the implementation of this instruction, অর্থাৎ সে যদি এমপ্লয়ার occupational health and safety instruction গুলি ভায়োলেটস করে, তখন সে কি করতে পারবে, এই প্রভিশনটা অ্যাপ্লাই করতে পারবে না। তারপরে আছে কি ইলিগ্যাল স্ট্রাইক দুই ধরনের, একটা অ্যাজুয়াল স্ট্রাইক, যথাযথ কারণসঙ্গত কারণে স্ট্রাইক করা, মানে আইনি ধর্মঘট যেটাকে বলা হয়, আরেকটা হচ্ছে বেআইনি ধর্মঘট, যেটা কোনো যুক্তি নাই, যেটার কোনো মানে সম্পূর্ণ লকে ভায়োলেশন করে যে স্ট্রাইকটা হয়, সেটা হচ্ছে কি ইলিগ্যাল স্ট্রাইক। অর্থাৎ a strike may be unlawful because an objective or purpose of the strike is unlawful. অর্থাৎ যে স্ট্রাইকের উদ্দেশ্যটা কি হবে, আনলফুল, ল যুক্তিসঙ্গত না, লর সাথে অ্যাডজাস্টেবল না, সেই স্ট্রাইকগুলি কি হবে
ইলিগেল স্ট্রাইক। এখানে কি লিখেছে? Illegal strike is a strike that is called in violation of law. অর্থাৎ লেবার অ্যাক্টের যে ল গুলি আছে স্ট্রাইক ওগুলি ভায়োলেশন করলে এটা ইলিগেল স্ট্রাইক হবে। An illegal strike ignores calling off period, restrictions or an absolute statutory ban. Such strike is entered without regard to the non-strike agreement of the union. এটা হচ্ছে ইলিগেল স্ট্রাইক। এখানে বলতেছে the following strikes are illegal. Following strikes are illegal: intermittent strikes involving the constant repetition of short strikes in which the employees attempted to pressure the employer to concede their demand while still receiving wages. অর্থাৎ ওদের মজুরি পাওয়ার টাইম আসছে, অর্থাৎ বেতন রিসিভের টাইম আসছে, ওই সময় ওদের কিন্তু একটা ক্রমাগত মানে 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 আপনার কনস্ট্যান্ট রিপিটেশন অফ শর্টস, অর্থাৎ কয়েকদিন পর পর ওদের স্ট্রাইক লেগেই থাকে, বা যে প্রতিষ্ঠানে অথবা মানে শর্ট স্ট্রাইক যেটাকে বলা হয়, অল্প দিনের জন্য কিছুদিন গ্যাপে গ্যাপে স্ট্রাইক হয়ে ওদের বেতনে, বিশেষ করে বেতন রিলেটেড, বেতন পাওয়ার সময় আসলে ওই অবস্থাটা থাকা অবস্থাও ওরা অন্তর্বর্তীকালীন একটা স্ট্রাইক দিয়ে দিল, তখন ওইটাকে ওইটা হচ্ছে কি ইলিগেল স্ট্রাইক। Infacility or sit-down strikes in which the striking employees take possession of the employer's property and block others from entering. অর্থাৎ এই স্ট্রাইক অর্থাৎ সুবিধাতে অথবা বসে যাওয়ার স্ট্রাইকের ক্ষেত্রে ওরা কি করে এমপ্লয়ারদের প্রপার্টি ব্লক করে ফেলে, মানে কি ওদের পজিশনে নিয়ে নেয়, অথবা আর অন্যান্য যারা স্ট্রাইকার তারা ছাড়া অন্যদেরকে এন্টারিং এ বাধা দেয়। এগুলি হচ্ছে ইলিগেল স্ট্রাইক। Recognition or organization picketing when the employer has lawfully recognized another union or when a valid election has been conducted within the preceding 12 months. Secondary boycotts in which the employees picket a neutral employer, violence and mass picketing. Gono picketing যেটা হয় সেটার বিষয়। এই হচ্ছে ইলিগেল স্ট্রাইক। নেক্সট কোশ্চেন, লেবার আপিলেট ট্রাইব্যুনাল। এখন লাস্ট শর্ট কোশ্চেন হচ্ছে লেবার আপিলেট ট্রাইব্যুনাল। এটা কনস্টিটিউশনটাই দিয়েছে শুধু লেবার ট্রাইব্যুনাল মিন্স লেবার আপিলেট ট্রাইব্যুনাল কনস্টিটিউট আন্ডার দিস কোড। এটা কনস্টিটিউটটা পড়ে নিলেই হবে, তারপর আমি একটু পড়ে দিচ্ছি। এটা আসলে লেবার অ্যাক্ট অনুসারে এটা হচ্ছে। Constitution for the purpose of this code. For the purpose unmute করে দেন না, উনি মনে হয় আশরাফুল ইসলাম। For the purpose of this code, there shall be a labor appellate tribunal in Bangladesh consisting of a chairman, or if the government deems fit, or of a chairman and such number of members as determined by the government.
অর্থাৎ এই কোডের প্রয়োজন ফর দ্য পারপাস অফ দিস কোড, এই কোডের প্রয়োজনে একজন চেয়ারম্যান হবে অথবা সরকার যদি উপযুক্ত মনে করেন একজন চেয়ারম্যান এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সদস্য সংখ্যক নির্ধারণ করবেন। এটা 2 নম্বর বিতে হচ্ছে the chairman and the members if any of the tribunal shall be appointed by the government. চেয়ারম্যান এবং মেম্বার যদি চেয়ারম্যান এবং মেম্বার of the tribunal shall be appointed by the government by notification of the official gazette on such terms and conditions as the government may determine. Or official gazette নোটিফিকেশনের মাধ্যমে কিছু টার্মস এন্ড কন্ডিশনের ভিত্তিতে কি করবে ডিটারমাইন করবে গভর্নমেন্ট ডিটারমাইন করতে পারবে। তবে an appeal or any matter before the tribunal may be heard and disposed of by the tribunal sitting as a whole or by any bench of. Subject to this code, the tribunal shall follow as nearly as possible such procedures as are prescribed under the Code of Civil Procedures for hearing of an appeal by an appellate court from original decrees. The tribunal may, on appeal, confirm, set aside, vary or modify the award, decisions, judgment, sentence given by the labor code, or remand a case and shall save otherwise provided. Exercise all the powers conferred by this code on the labor code. The judgment of the tribunal shall be delivered within a period not more than 60 days following the filing of the appeal, provided that no such judgment shall be rendered invalid by reason only of any delay in its delivery. The tribunal shall have authority to punish for contempt of its authority or that of any labor code as if it were as high court divisions of the Supreme Court. The tribunal may transfer a case from one labor code to another. The tribunal shall have superintendence and control over all labor codes. এ হচ্ছে লেবার আপিলেট ট্রাইব্যুনাল। আচ্ছা আমি স্লাইডটা চেঞ্জ করিনি, দুঃখিত। Who is next question? Who is a collective bargaining agent? How is a collective bargaining agent elect to the office? Collective bargaining agent কিন্তু actually একজন পার্সন। CBA যেটাকে বোঝায়, a collective bargaining agent is a person who is appointed or elected by a union or represent the group of workers. অর্থাৎ গ্রুপের ওয়ার্কারদের রিপ্রেজেন্ট দ্বারা অথবা যে কোনো ইউনিয়ন দ্বারা ব্যক্তি ইলেক্টেড ব্যক্তিকে কি বলা হয়? কালেকটিভ বার্গেনিং এজেন্ট বলা হয়। তো এই কালেকটিভ বার্গেনিং এজেন্ট ইলেকশন প্রসিডিউরটা কি রকম? হাউ এ সিবিএ ইলেক্টেড টু দা অফিস। এটা এখানে যে শীটে আছে এটা লেখা দরকার নাই, এটা লতে 202 সেকশনের অনুসারে অ্যাকর্ডিং টু সেকশন 202 subsection 2 all unions take action for election of collective bargaining agent by selecting election commission within not more than 15 days of the expiration of the period of CBA. But the CBA period টা শেষ হওয়ার
15 দিনের মধ্যে, 15 দিনের চেয়ে বেশি হতে পারবে না, উইথিন নট মোর দেন 15 days মধ্যে আপনার মধ্যে সিলেক্টিং ইলেকশন কমিশনের মাধ্যমে কি করা হবে, অ্যাকর্ডিং টু সেকশন 202 অনুসারে কালেকটিভ বার্গেনিং এজেন্টকে ইলেক্ট করা হয়। আর ওদের expiration of the period of CBA পিরিয়ডটা জানা থাকলে আরো ভালো। with respect to a representation aspects the CBA lasts for 5 years, CBA ডিউরেশনটা হচ্ছে 5 years। এই ডিউরেশন শেষ হওয়ার 15 দিনের মধ্যে কি করতে হবে, ইলেকশন কমিশনারের সিলেকশনের মাধ্যমে কি করবে, কালেকটিভ বার্গেনিং এজেন্ট ইলেক্ট করবে। এখানে যেটা আছে সেটা লেখার দরকার নেই, শুধু ডেফিনিশনটা লিখবেন আর অ্যাকর্ডিং টু সেকশন 202 সাবসেকশন 2 অনুসারে আপনি এটা লিখবেন। তেরো নম্বর কোশ্চেন, describe the role of CBA in settlement of industrial dispute। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউটের ক্ষেত্রে সিবিএ এর কাজটা কি, সিবিএ এর ভূমিকাটা কি? Collective bargaining is a key means through which employers and their organizations and trade unions can establish fair wages, working conditions. It also provides the basis for sound labor relations. এখানে সাউন্ড লেবার রিলেশনটা আমাদের জানতে হবে। সাউন্ড লেবার রিলেশনটা কি? The core of sound employee relations is based on effective methods of communication and participation, a safe and effective work environment, and commitment and motivation of all staff। অর্থাৎ এখানে সাউন্ড লেবার রিলেশন বলতে বোঝাচ্ছে এমপ্লয়ি এবং এমপ্লয়ারের মধ্যে কি থাকবে, কমিউনিকেশন মেথডটা ইফেক্টিভ থাকবে, তাদের পার্টিসিপেশনটা তাদের সেফ এবং ইফেক্টিভ ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট থাকবে, এবং কমিটমেন্ট এন্ড মোটিভেশনাল স্টাফদের কমিটমেন্টটাও ঠিক থাকবে। মানে এইগুলি মিলে হচ্ছে কি সাউন্ড লেবার রিলেশন। অর্থাৎ এমপ্লয়ি এবং এমপ্লয়ারদের এর সম্পর্কটা ভালো করার জন্য যত ধরনের কম্পোনেন্ট আছে সবগুলি মিলে হচ্ছে কি সাউন্ড লেবার রিলেশন। Typical issues on the bargaining agenda include wages, working time, training, occupational health, safety, and equal treatment. The objectives of these negotiations is to arrive at a collective agreement and regulates terms and conditions of the employment. এই হচ্ছে কি ওদের কাজ। Collective agreements may also address the rights and responsibilities of the parties, thus ensuring harmonizations of and productive industries and workplace. Enhancing the inclusiveness of the collective bargaining and collective agreements is a key means for reducing inequality and extending labor protection. অর্থাৎ ওদের মূল কাজগুলি হচ্ছে ওয়ার্কার এবং এমপ্লয়ারদের সুসম্পর্ক বজায় রাখা, কিভাবে প্রতিষ্ঠানটা হারমোনাইজ করা যাবে, সুরেলা করা যাবে, প্রোডাক্টিভ ইন্ডাস্ট্রিজ হিসেবে এটাকে সুপরিচিত করা যাবে, ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্টে কিভাবে ইফেক্টিভ করা যাবে, এবং ওদের মধ্যে যে ইনইকুয়ালিটিটা থাকে সেটা কিভাবে রিডিউস করা যাবে, এবং কিভাবে এক্সটেন্ডিং লেবার প্রোটেকশনটা করা যাবে, শ্রম সুরক্ষাটা কিভাবে প্রসারিত করা যাবে। এই মূল জিনিস এইগুলি হচ্ছে সিবিএর কি মূল রুল। তাহলে describe the role of a CBA in settlement of industrial dispute. Distinguish between discharge, dismissal. What do you mean by
রিট্রেসমেন্ট। আমরা এই তিনটাই একদম ফার্স্ট ক্লাসে পড়েছি, একেবারে ফার্স্ট ক্লাসে পড়েছি এবং সুন্দর করে। ছাঁটাই, ডিসচার্জ, এগুলো সবগুলি আমরা পড়েছি। তারপর আমি একটু করে ডিসকাস করছি। এখানে যা আছে তাই একটু ডিসকাস করতে তাহলেই হবে। It is end of service contract with mutual understanding. In case of dismissal, it is termination of service as a disciplinary action taken by management against a delinquent after getting confirmation of any employee done a misconduct if it is proved by the inquiry officer after having conduct inquiry we can discharge। এত কিছু লেখা লাগবে না, কারণ 2 নম্বরের জন্য এত কিছু দরকার নাই। এখানে যেহেতু 3টা ডেফিনিশন, আমরা ডিসচার্জ জিনিসটা কি, ডিসমিসাল জিনিসটা কি, এই জিনিসটা মানে জাস্ট ডেফিনিশন। ডিসচার্জ টু গিভ ফাইনান্সিয়াল বেনিফিট ইকুইভ্যালেন্ট 30 days wages for every, আমরা মানে লাস্ট ফার্স্ট এবং সেকেন্ড ক্লাসে ডিসকাস করছি, এগুলি আমরা ডিসকাস করে সময় নষ্ট না করে আমরা আরেকটা কোশ্চেন ডিসকাস করি। রিট্রেসমেন্ট আমরা জানি তাহলে ডিসচার্জ হচ্ছে কি, ইট ইজ এন্ড অফ সার্ভিস কন্ট্রাক্ট উইথ মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মাধ্যমে হয়। আর এটা হচ্ছে ইট ইজ এ টার্মিনেশন অফ সার্ভিস। ডিসমিসাল হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ টার্মিনেশন অফ সার্ভিস। আর রিট্রেসমেন্ট হচ্ছে দ্য রিডাকশন অফ কস্ট অর স্পেন্ডিং দ্য রেসপন্স to economic difficulty, the action of dismissing an employee from a job, reduction in the extent or quantity of something. Detachment. Next question আসেন। Define the misconduct, describe the punishment for misconduct. Misconduct কি, misconductor punishment কি হতে পারে? Misconduct is any kind of bad, unethical or illegal activity when there's misconduct, someone is doing something wrong. Since conduct is behavior, misconduct is behavior, that's one quite right. Some kind of schedule or criminal conduct. এটা হচ্ছে মিসকন্ডাক্ট। আর মিসকন্ডাক্টের পানিশমেন্ট হচ্ছে the punishment for misconduct, an employee may be suspended for a maximum of 14 days on half pay. Any subsequent extension of the suspension period shall be on full pay. However, if the employee is found not guilty, the 40 days held during the first period of suspension will have to be reinstated in full. Is a punishment for misconduct. তাহলে আজকে এই পর্যন্তই। এক্সকিউজ মি, কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারেন। যে কোনো আজকে যেগুলি ডিসকাস করেছি তার উপরে কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারেন। Excuse me.
এক্সকিউজ মি, ম্যাডাম মনে হয় কারো কোশ্চেন নাই। ওকে, আমি কি আপনাদেরকে লেবারের এই স্লাইডগুলি কি আপলোড করে দিয়েছি? না ম্যাডাম, আমরা তো পাইনি এখনো। ল্যাবরেটরি গুলি পান নাই না? জি না, সিএমএস পেজে দেখলাম, আজকে বিকালেও তো দেখেছি ম্যাডাম, পাই নাই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমি দিয়ে দিব আজকে, জানি এখনই দিয়ে দিব। মানে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয়, আজকে তো ল্যাবরেটরি 3 নাম্বার ক্লাস, প্রথম দ্বিতীয় দুইটা ক্লাসের একটা দেখো, লেবার অ্যাক্টের উপরে কিছুই পাইনি, এর আগ পর্যন্ত সবই পেয়েছি আমরা। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, আমি দিয়ে দিব। ওকে, আমাদের এমনি ল্যাবরেটরির 6টা ক্লাস অ্যালট আছে, তো আমাদের মাত্র 3টা ক্লাস হলো, আর হয়তো 2টা ক্লাসই শেষ হয়ে যাবে, আমাদের টোটাল 5টা ক্লাস লাগবে। এখান থেকেও আমরা একটা সেট করতে পারবো ক্লাস। ঠিক আছে? জি ম্যাডাম। জি ম্যাডাম। তাইলে যে আমরা কোম্পানি একটা বিশাল বড়, তো আমরা ওখানে 9টা ক্লাসে কভার করতে পারবো না। ওই দিক থেকে কমার্শিয়াল থেকে 2টা ক্লাস সেভ, লেবার এক থেকে একটা ক্লাস সেভ হবে, আর 2টা ক্লাস লেবার এক শেষ হয়ে যাবে, 2টা ক্লাসই শেষ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তারপর পার্টনারশিপের আছে 3টা ক্লাস, বাকি যতগুলি ক্লাস দরকার সবগুলি আমরা কোম্পানি একটা আমরা নিব। একটু মানে লেবার একটা একটু মানে অনেক সময় তো বাংলাও আছে, যদি মানে লটা ইংলিশে পড়তে কারো সমস্যা হয়ে থাকে বাংলাটাও করে নিতে পারেন, তাহলে হলো মোটামুটি জানা থাকবে। আর আমি প্রথম এবং দ্বিতীয় যে 2টা ক্লাস নিয়েছি, ওই 2টা ক্লাসে কিন্তু পুরা লেবার একটার কয়েকটা জিনিস ছাড়া মোটামুটি সবগুলি কনসেপ্ট আকারে নিয়ে আসা হয়েছে, একদম মূল জিনিসগুলি, বেসিক গুলি। আমি এগুলো আজকে আপলোড করে দিয়ে দিব। তাহলে আপনাদের কারো কোনো কোশ্চেন নেই? আজকে কোশ্চেন নাই। ওকে ঠিক আছে, তাহলে আজকে এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আমি এখনই আপলোড দিয়ে দিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম।